once again. We are in the virtual class. This is the heat. This is the new chapter heat that we are going to discuss today. Let me share the screen with you and we'll begin today's class. Okay, let me turn off my video so that my audio will be more clear to you. I'll share the screen only. Okay, is my audio clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, are you being able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Clear. My dear students, I'd like to welcome once again in today's virtual class. Today we are going to discuss a new chapter, heat, chapter number 4. You can turn your books. You can turn your books and you can see as well. And first of all, what shall we study in this chapter? Let's discuss that thing. Okay. At first, we'll be discussing about the introduction to heat. Heat भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नेछौँ. We'll discuss about it. And next one is measurement of heat. Like in the previous lessons, we have discussed how to measure the length, how to measure the mass, how to measure the time. We have discussed, right? What are the SI unit of length, mass, and time? We have discussed already. Likewise, what is the SI unit of heat? Heat को पनि unit हुन्छ. Heat लाई चाहिँ कसरी measure गर्ने? Suppose तपाईको body मा कति heat छ? कसरी measure गर्ने? What are the devices that we use to measure the heat? Please, I request everyone to mute your audios. So तपाईको body मा कति छ heat? त्यो कुराहरु measure गर्ने, कसरी measure गर्ने? How can we measure? Such things we are going to discuss here, and the SI unit also we are going to discuss. Similarly, the third topic that we are going to discuss is third one is sources of heat. Heat को sources हरु के हो? कहाँबाट चाहिँ हामीले heat हरु पाइन्छ? ठीक छ? Heat भनेको नेपालीमा generally it is ताप. Heat लाई नेपालीमा ताप भनेर भन्छ. र यो ताप हामीले कहाँबाट पाउँछ? Heat. From where do we get heat? Next one is effects of heat. What are the effects of heat? What are the things that heat can do? Next one is measurement of temperature. How can we measure the temperature, right? If the temperature increases in your body, that is because of heat, right? And how can you measure that temperature? That thing we are going to discuss in this lesson too. Next one is absorption of heat, right? Absorption of heat means that transfer of the heat from one body to another body. Suppose in the winter season, if you go outside, your body is warm, but due to the surrounding temperature, that the surrounding temperature is cold, due to the surrounding temperature, your heat from the body, it start to transfer from your body to the surrounding so that you feel cold. नेपालीमा म कसरी बुझाउँदैछु हेरेर सुन्नुस्. तपाईको बडी चाहिँ जाडोको बेलामा चाहिँ तातो हुन्छ. वास्तवमा के हुन्छ? तपाईको बडी तातो हुन्छ. Generally your body is warm, and when you go out, please mute your audio. Aman, please mute your audio. And when you go out, बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ? चिसो हुन्छ. चिसो भएको कारणले के हुन्छ त? तपाईको बडीको वार्म टेम्परेचर, त्यो तातो टेम्परेचर चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ तपाईको सराउन्डिङमा तातोबाट चिसो. ठीक छ? चिसोमा चाहिँ तातो टेम्परेचर ट्रान्सफर भएको कारणले यु फिल द कोल्ड. तपाईलाई चाहिँ जाडो भएको, त्यसरी चाहिँ जाडो भएको. ठीक छ? Similarly, I want to give you the example of ice. एउटा बोतलमा आइस छ हैन, or suppose तपाईको फ्रिजबाट एउटा ग्लासमा चाहिँ आइस लिने, several types of the ice cubes हरु चाहिँ लिने हैन. आइस क्यूब्स लिसकेपछि त्यसमा चाहिँ पानी राख्ने. आइसको टेम्परेचर भन्दा पानीको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ? धेरै हुन्छ. That means पानी चाहिँ अलिकति आइस भन्दा वार्मर हुन्छ, तातो हुन्छ हैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो आइसको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ? चिसो हुन्छ हैन. त्यो एन्ड देन वाटरको टेम्परेचर चाहिँ तातो हुने भयो. त्यो दुईटा मिलाइसकेपछि के हुने हो? तातो टेम्परेचर चाहिँ द टेम्परेचर फ्रम द वाटर इट पासेस टु द आइस क्यूब्स, अनि आइस क्यूब्स चाहिँ के हुन्छ? मेल्ट हुन स्टार्ट गर्छ. यु अन्डरस्ट्यान्ड? दिस इज एब्जर्प्सन अफ हिट. एब्जर्प्सन अफ हिट. आइसले हिट एब्जर्ब गर्यो नि त. हिट एब्जर्ब गरेर चाहिँ के गर्यो? इट मेल्टेड, राइट?
This is absorption of heat. Next one is uses of heat. Next thing we are going to discuss is uses of heat. What are the uses of heat? Right? The heat, the uses of heat in our daily life has a great vast area, right? दिनदिनै चाहिँ हामीले हिटलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो यदि हाम्रो अर्थमा if we didn't have heat then the survival would be very difficult, right? And finally we are going to discuss about the conclusions, right? Okay, the first one is introduction to it. First we are going to discuss about the introduction to it, right? When we sit in the sunlight we feel warm during winter and we feel hot during summer. We sit near electric heater or around fire during cold season. हामी चाहिँ के गर्छौं हामी सनलाइटको नजिक बसे नि आवर बडी फिल्स वार्म त्यो वार्मथ एउटा फिल गर्छ नि विन्टरको सिजनमा फिल गर्ने वार्मथ अथवा समरमा इफ यु सिट नियर द सनलाइट इफ यु सिट नियर द सनलाइट यहाँ सर भएछ आइ एम सरी लेट मी चेन्ज इट जस्ट अ मिनट Okay, when we sit in the sunlight, we feel warm during winter and we feel hot during summer, right? This is because of heat. Summer मा चाहिँ के हुन्छ? The sun is nearer to the earth. Earth surface को नजिकै हुन्छ summer season मा. You know about the revolution हैन? Revolution मा के हुन्छ? Summer season मा चाहिँ earth एकदमै earth को नजिक चाहिँ के हुन्छ? Sun हुन्छ हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि we feel hot and during the winter season sun is a bit far from the earth so that the sun is a bit far from the sun from the earth so that what do we feel warm only, right? We sit near electric heater or electric sorry or around fire during cold season. जाडोको महिनामा चाहिँ हामी के गर्छौं त कोल्ड सिजनमा चाहिँ हामी हिटर इलेक्ट्रिक हिटर अथवा फायर दाउराको आगो बालेर चाहिँ हामी वरिपरि बस्छौं किनकि हाम्रो बडीलाई चाहिँ के चाहिएको हुन्छ हिट चाहिएको हुन्छ ठीक छ तातो तातो चाहिएको हुन्छ हैन ताप चाहिएको हुन्छ we use stove or the gas stove to produce heat for cooking food अब खाना पकाउनलाई पनि के गर्ने भयो त हामीले use heat ठीक छ ग्यास स्टोभहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्ने युज गर्ने भयो जसले चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्छ and that heat we use for cooking the food and electric iron is used to electric iron पनि के गर्छ हामीले चाहिँ आइरन चाहिँ हाम्रो क्लोथहरु चाहिँ प्रेस गर्नको लागि हाम्रो कपडाहरुलाई प्रेस गर्नको लागि हामीले आइरन इलेक्ट्रिक आइरन अथवा अरु खालको आइरनहरु पनि हुन्थ्यो हैन त्यो खालको आइरनहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त युज गर्छौं यो सबै किन युज गरिन्छ त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ यस्तो डिभाइसहरुले इलेक्ट्रिक हिटरहरुले इलेक्ट्रिक आइरनहरुले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ हिट प्रोड्युस गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो कामहरु चाहिँ के भइराको छ त सहज भइराको छ धेरै कामहरु चाहिँ के भइराको छ सहज भइराछ we wear warm clothes to avoid cold weather avoid गर्न पनि के गर्छ हामीले warm clothes हरु चाहिँ युज गर्छ if the amount of heat is more than see the point highlighted point blue purple highlighted point लाई हेर्नुस् त यहाँनिर if the amount of the heat is more then we feel hot and we feel cold if the amount of heat is less ठीक छ हाम्रो बडीमा चाहिँ हिट धेरै भयो भने के फिल गर्छ हामीले we feel hot हामीलाई चाहिँ गर्मी भएको फिल गर्छ भने if the amount of heat is less then what we feel cold जाडो भएको हामीले चाहिँ महसुस गर्छ जाडोको बेला के हुन्छ हिट चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर हामीलाई धेरै जाडो हुने भयो हैन समर सिजनमा हिट चाहिँ धेरै हुने भयो सो we feel hot नेक्स्ट अब यो सबै डिस्कस गरिसकेपछि ठीक छ यो सबै पोइन्टहरु हामीले डिस्कस गरिसक्यौ नाउ लेट्स डिस्कस अब हिट भनेको के हो त जनरली व्हाट इज हिट ठीक छ सनलाइट को नजिक बस्यो भने हामीलाई वार्म फिल हुन्छ हैन समर विन्टर सिजनमा अनि समर सिजनमा चाहिँ हामी नजिक बस्यो भने सनलाइटमा बस्यो भने सनको नजिक बस्यो भने सनलाइटको नजिक बस्यो भने चाहिँ हामीलाई गर्मी हुन्छ वी फिल हट ठीक छ त्यस्तै वी युज इलेक्ट्रिक हिटर and stove or different gases to cook the food right so के भइराको छ यहाँनिर सबै के भइराको छ भने हामीले चाहिँ एउटा एनर्जी फर्म अफ एनर्जी चाहिँ महसुस गरिराको छौं ठीक छ फर्म अफ एनर्जी चाहिँ महसुस गरिराको छौं जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई न्यानो प्रदान गरिराको छ ठीक छ which is giving the sensation of
which is giving us the sensation of warmth, right? So let's see the definition of the heat on the red highlighted line. Heat is a form of energy which gives the sensation of warmth to us, right? Heat भनेको चाहिँ के रहेछ, एउटा फर्म अफ एनर्जी, एनर्जीको एउटा रूप हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई अथवा टु अस इट गिव्स द सेन्सेसन अफ वार्म, फिलिङ अफ वार्म चाहिँ दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भने, त्यो फर्म अफ एनर्जीलाई चाहिँ हिट भनेर भन्ने। ओके, दिस क्यान बी आस्क्ड इन योर एक्जाम, व्हाट इज हिट भनेर सोध्न सक्छ। ओके, यु क्यान स्क्रिनशट दिस। नेक्स्ट वान इज मेजरमेन्ट अफ हिट। सी हियर, मेजरमेन्ट अफ हिट। अब हामीले चाहिँ हिटलाई कसरी मेजर गर्ने, right? Length, mass and time लाई हामीले कसरी मेजर गर्ने? Length, to measure the length we used measuring tape, scales and so many other devices, right? Similarly, to measure the weight, to measure the mass we used beam balance, digital balance, pen balance. Similarly, to measure the time we used different types of the clocks, digital watches and pendulum clocks, right? And to measure the heat, generally what do we use? Thermometer is used to measure the temperature. अब heat हाम्रो बडीमा हिट बढ्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो टेम्परेचर पनि obviously it gets increased, right? So if the temperature is increased, you need a thermometer to measure the temperature. तपाईको हिट 99 डिग्री फेरेनहाइट भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ, तपाईलाई ज्वरो आयो भन्ने बुझिन्छ हैन। सो मेरो बडीको तापक्रम बढ्ने बित्तिकै तपाईको बडीको टेम्परेचर इफ इट गेट्स इन्क्रिज, you feel something uneasy in your body. तपाईको बडीमा चाहिँ हिट धेरै भयो भने पनि के हुन्छ, असहज महसुस हुन्छ। and then you feel that you are having the fever, ज्वरो आइराको जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ। and then you use thermometer to check your temperature, ठीक छ। त्यो हिटलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेम्परेचर युज गरिन्छ। जेनरली हिट भनिदैन, टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, थर्मोमिटर युज गरिन्छ। अहिले टेम्परेचर हिटको पनि डाइरेक्टली हिट पनि कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। नेक्स्ट लाइन यु क्यान सी अन द येलो लाइन, येलो हाइलाइटेड लाइन। सेकेन्ड, द एसआई युनिट इज जूल। द एसआई युनिट अफ हिट इज जूल। हिटको एसआई युनिट चाहिँ के रहेछ, जूल रहेछ, ठिक छ। योभन्दा अगाडि हामीले एसआई युनिट अफ के हेरेको थियौँ, फोर्स हेरेको थियौँ हैन। फोर्सको एसआई युनिट के थियो, न्युटन थियो। अनि सिजिएस युनिट चाहिँ के थियो यसको, फोर्सको चाहिँ डाइन भनेर पढाएको थियौँ हामीले। भने सम्झिनु पर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट, मैले तपाईलाई भनिरहेको छु, यो फिजिक्सको तपाईको एबीसीडी पढे जस्तो। क्लास 1 मा तपाईले स्टार्ट गर्दा, स्कुल स्टार्ट गर्दा एबीसीडी 1 2 3 4 पढ्छ नि। फिजिक्सको यो एसआई युनिट, सिजिएस युनिट, सिमिलरली द डेफिनेसन, दिज अल आर एबीसीडीज। ओके, सो मच इम्पोर्टेन्ट। सो यु हेभ टु रिमेम्बर दिज अल द पोइन्ट्स। अब हामीले फर्स्ट लेसनमा हामीले के पढाएको थियौँ, 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एन्ड देयर युनिट्स एन्ड देयर एसआई युनिट्स पढाएको थियौँ। लेन्थ, मास, टाइम हैन, टेम्परेचर, टेम्परेचरको त्यो बेलै आएको थियो हैन। अहिले चाहिँ हामीले हिटको हेरिरहेको छौँ। टेम्परेचर एन्ड हिट आर अ बिट डिफरेन्ट थिङ्स बट अलमोस्ट सिमिलर हैन, तर डिफरेन्ट थिङ्स हो है। दे आर नट द सेम। वी कान्ट से द्याट हिट एन्ड टेम्परेचर आर सेम, वी कान्ट से, राइट। टेम्परेचर अरू के थियो, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी हैन, यो सबै कुराहरू हेरेको थियो नि त हामीले। अनि यो चाहिँ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजहरू थियो भने अरू चाहिँ हिट, टेम्परेचर, एरिया हैन, भोल्युम, दिस all were the derived physical quantities, means they were derived from the fundamental physical quantity, ठीक छ। यो पनि हिट पनि के रहेछ, it is a derived physical quantity, it is derived from the fundamental physical quantity. Its SI unit is joule and CGS unit is calorie. यसको SI unit चाहिँ के रहेछ, joule रहेछ, and CGS unit is calorie, right? तपाईको if you have eaten any means, okay, let's take an example of a noodles. If you see the ingredients, ब्याक साइडमा पछाडिपट्टि एउटा टेबल बनाएको जस्तो हुन्छ हैन। त्यो इन्ग्रेडियन्ट्स तपाईले हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर यति क्यालोरी, यसमा चाहिँ हामीले यति क्यालोरी पाइन्छ हैन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट यति, फ्याट यति भनेर लेखिरहेको हुन्छ, ठीक छ। क्यालोरी, क्यालोरी मिन्स इट्स द सिजिएस युनिट अफ हिट, ठीक छ। त्यसको चाहिँ अब कम्बुसन अफ फुड, कम्बस्टन अफ फुड भनेर तपाईले चाहिँ एकछिनमा पढ्छ हैन, यही लेसनमा पढ्छ, एकछिनमा नहुनु, मेबी टुमोरो यु विल रिड द कम्बस्टन अफ फुड। एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने फुड, द बर्निङ अफ फुड, त्यो हाम्रो पेटमा गइसकेपछि हामीले खाएको खाना चाहिँ के हुन्छ, बर्न हुन्छ। बर्न भइसकेपछि त्यो फुडले चाहिँ कति क्यालोरी हामीलाई एनर्जी दिन्छ, ठिक छ। त्यो कति क्यालोरी एनर्जी दिन्छ, द्याट एनर्जी इज नथिङ बट, त्यो चाहिँ एनर्जी चाहिँ, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, क्यालोरी भनेर भन्छ। कति अमाउन्ट अफ कुनै चिजबाट चाहिँ हामीले कति अमाउन्ट अफ एनर्जी पाइन्छ, द्याट इज नथिङ बट द्याट इज क्यालोरी है। कति क्यालोरी एनर्जी पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीले हेर्छौँ। एन्ड
So CGS unit is calorie and 1 calorie is equals to 4.2 joule. 1 calorie भनेको कति रहेछ 4.2 joule रहेछ। यो भन्दा अगाडि हामीले के हेरेको थियौं 1 न्यूटन इक्वल्स टु 1 डाइन भनेर हेरेको थियौं हैन। जति न्यूटन अब हाम्रो सपोज 1 न्यूटन अफ फोर्स छ भने CGS युनिटमा पनि के हुन्छ 1 डाइन अफ फोर्स नै भनिन्छ भने तर इन हिटको केसमा त्यस्तो नहुँदो रहेछ। 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ तपाईले सपोज इफ यु हेभ गेन्ड 1 क्यालोरी अफ एनर्जी that means 1 calorie of heat if you have gained that means you have gained 4.2 joule of energy. You have gained 4.2 joule of energy, right? तपाईको एनर्जी को बारेमा पनि कसरी सोध्यो भने you have to mention that I have gained this much joule of the energy. Okay, I hope you are clear. And let's see the next point, that is calorimeter. Calorimeter भनेको this is an apparatus. Apparatus भनेको एउटा means instrument. Okay, it is an instrument for measuring the amount of heat involved in a chemical reaction or other process. ठीक छ, यो भनेको चाहिँ के रहेछ क्यालोरीमिटर भनेको एउटा apparatus instrument हो जुन चाहिँ हिट मेजर गर्नलाई युज गरिन्छ। केमा हिट चाहिँ अब तपाईको पछि अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ यु विल स्टडी। हामी अब यो च्याप्टर सकिने बित्तिकै विल मुभ टुवर्ड्स द केमिस्ट्री। एन्ड केमिस्ट्रीमा के हुन्छ भने केमिकल रिएक्सन्सहरु हुन्छ। ठीक छ, डिफरेन्ट केमिकल्सहरु मिलाएर के हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी हेर्छौं। ठीक छ, एन्ड दोज केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ केमिकल रिएक्सन हुने बेलामा सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट इज प्रोड्युस्ड एन्ड टु मेजर दैट हिट वी नीड क्यालोरीमिटर। ठीक छ, वी नीड क्यालोरीमिटर। इफ यु हेभ इन्टरनेट यु क्यान सर्च। मैले अलिकति यहाँनिर तपाईलाई राख्दिन। इफ वी हेभ टाइम लास्टमा पनि हामीले सर्च गर्छौं है। सर्च गरेर म गुगलमा देखाइदिन्छु। ठीक छ, क्यालोरीमिटर। ओके, आई होप यु आर क्लियर। Okay, next one is sources of heat. Now from what sorts of things the heat is gained? हामीले कस्तो कस्तो कुराहरुबाट हामीले हिट चाहिँ हामीले गेन गरिन्छ, कस्तो कस्तो चीजहरुबाट चाहिँ हामीले हिट चाहिँ हामीले के गरिन्छ त गेन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दै छौं। सी, okay, heat is produced from the different sources. Heat को sources हरु चाहिँ there are several sources of the heat, right? Okay, so we require some sources to produce heat. हामीलाई चाहिँ heat produce गर्नलाई के sources हरु चाहिन्छ। ठीक छ, अब suppose if you want to cook food, what do you need? At first you need gas stove or you need a gas cylinder, right? त्यो gas stove भइसकेपछि के हुन्छ you burn it and you get the heat, अनि त्यो हिटले चाहिँ तपाईको खाना पकाउने हो हैन। सो त्यो हिट चाहिँ केले प्रोड्युस गरिरहेको छ त? ओके, त्यो हिट चाहिँ केले प्रोड्युस गरिरहेको छ? ग्यास स्टोभले, ग्यासले प्रोड्युस गरिरहेको छ नि त। सो that gas is nothing but that is the source of heat. त्यसलाई चाहिँ हामीले source of heat भनेर भन्छ। ठीक छ, when we rub our hands, okay, you can do it. तपाईले आफ्नो हातहरु रब गर्नुभयो भने पनि अचम्म कुरा छ। तपाईले हात अलि बेर आफ्नो दुईटा पाम्सहरु चाहिँ रब गर्नुभयो भने you feel warm due to the production of heat. तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफ्नो हातमा चाहिँ तातो भएको महसुस गर्नुहुन्छ। किन तातो भयो त? ठीक छ, हात रब गर्दाखेरि तपाईले अप एन्ड डाउन इफ यु रब द ह्यान्ड्स what do you get? हिट पाउँछ। किन पाउँछ भन्दाखेरि that is because of friction. अब फ्रिक्सन भनेको के भन्ने कुरा आउँछ हैन। सो फ्रिक्सन इज नथिङ, इट इज जस्ट द मीन्स द यो फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको दुईटा ह्यान्ड्सहरु रब गर्दा बीचमा चाहिँ त्यो रफ सर्फेसहरु बीचमा चाहिँ हाम्रो रफ सर्फेसहरु एकअर्कामा घस्रेर चाहिँ प्रोड्युस हुने त्यो एउटा कजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त फ्रिक्सन भनेर भनिन्छ है। that effect is called, that cause is called friction भनेर भनिन्छ है। when we rub our palms each other, I'm going to read something for you, listen carefully. When we rub our palms each other we feel warm due to the production of heat. The friction between palms produces heat energy. त्यो दुईटा palms को बीचको फ्रिक्सनले चाहिँ के प्रोड्युस गर्दो रहेछ? हिट एनर्जी प्रोड्युस गर्दो रहेछ। Have you ever rubbed two stones pieces in a dark place? एउटा डसिङ ढुङ्गा भन्ने हुन्छ हैन, के भन्छ तपाईहरुले कुन भाषामा भन्छ हैन, एउटा ढुङ्गा हुन्छ। इफ यु हेभ सीन एउटा ढुङ्गा हुन्छ हैन, जस्ट अ मिनेट। ओके, एउटा ढुङ्गा हुन्छ हैन, त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ एन्शियन्ट टाइममा इफ यु हेभ स्टडीड इन सोशलमा पनि तपाईले पढेको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ तपाईले दुई भागमा यसरी चाहिँ स्ट्राइक गर्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर आगोको झिल्काहरु निस्किन्छ। दैट इज बिकज अफ फ्रिक्सन। त्यो फ्रिक्सनले गर्दा पुरानो समयमा मान्छेहरुसँग म्याच स्टिक थिएन हैन, दे युज टु बर्न
हैन तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खानाहरू पकाउनको लागि अथवा कुनै चीजहरू जलाउनको लागि चाहिँ दे युज टु युज दोज स्टोन्स स्टोनहरू युज गरेर चाहिँ के गर्थ्यो उनीहरूले दे युज टु burn out the fire, right? Let's go back to the screen. Okay, so what are the sources of heat? Let's see the definition. An object which emits heat is called a source of heat. जुन अब्जेक्टले हिट चाहिँ दिन्छ हिट चाहिँ प्रदान गर्छ हामीलाई हैन इमिट गर्छ हिट दिन्छ त्यस्तो खालको अब्जेक्टलाई we called those object or that type of object as a source of heat. Okay, we get heat energy from the sun, burning fuels, electricity, combustion of food, friction, etc. These are the few examples of things that we get the heat हैन जहाँबाट चाहिँ हामीले हिट पाइन्छ हिट एनर्जी पाइन्छ यो चाहिँ केही एक्जाम्पल्सहरु मात्रै हो हैन ओके लेट्स डिस्कस देम वन बाइ वन हामीले कतिसम्म डिस्कस गर्न सकिन्छ आज लेट्स डिस्कस देम वन बाइ वन ओके I'm showing you some of the pictures है यो सबै चाहिँ सोर्सेस अफ हिट हो म के पिक्चर्सहरु देखाउँदै छु त्यो सबै सोर्सेस अफ पिक्चर हो दिस इज फायरवुड यो फायरवुड पनि के हुन्छ इफ वी बर्न फायरवुड यसले चाहिँ के गर्छ हिट इमिट गर्छ हिट चाहिँ दिन्छ हामीलाई हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि दिस फायरवुड इज अल्सो द सोर्स अफ हिट है त नेक्स्ट वान इज क्यान एनीवन टेल यो के हो यो पनि सोर्स अफ हिट हो कसैले भन्न सक्छ यसलाई These are nothing but yes cow dung cakes भन्छ है यसलाई cow dung cakes भनेको गाईको गोबरको चाहिँ त्यो रोटी जस्तो बनाएर चाहिँ यसलाई सुकाउँछन् हैन मान्छेहरूले अनि जाडोको बेलामा अथवा whenever they need गैठा भन्छ yes whenever they need they burn them and they get the heat energy बुझ्नुभयो यसलाई गैठा भन्छ नेपालीमा and इंग्लिशमा cow dung cakes भनेर भन्ने है Okay, next one. This is coal. है कोल चाहिँ पुरानो समयमा मान्छेहरूले ट्रेनहरुमा इन्जिनहरुमा एनर्जी प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ यसलाई बर्न गर्ने गर्थे हैन यसलाई जलाउँथे ठीक छ दिस इज कोल ओके दिस इज रबिङ अफ ह्यान्ड्स हाम्रो ह्यान्ड्सहरुले पनि के हुन्छ त हिट प्रोड्युस गर्छ इफ वी रब इज दोज ह्यान्ड्स विथ इच अदर हैन हिट इज प्रोड्युस्ड ठीक छ यो हिट चाहिँ इट इज बिकज अफ फ्रिक्सन भनेर मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु ठीक छ यु क्यान ट्राई दिस नेक्स्ट वान इज हिटर दिस इज अल्सो द सोर्स अफ हिट यसले पनि हिट प्रोड्युस गर्छ हिट प्रोड्युस गर्न यसले के युज गर्छ त व्हाट डज इट युज हिटरले के युज गर्छ जेम्स प्लिज म्युट योर अडियो जेम्स प्लिज म्युट योर अडियो ओके के युज गर्छ हिटरले इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छ है बिजुली युज गर्छ ठीक छ हिट प्रोड्युस गर्नलाई हिटरले के युज गर्ने भयो इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने भयो सो इलेक्ट्रिसिटी इज अल्सो द सोर्स अफ हिट ओके नेक्स्ट वान इज सन दिस इज द सन यो सनले पनि के गर्छ त हिट प्रोड्युस गर्छ यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके अब हामी सनको बारेमा हेर्दै छौं सन इज द मेन सोर्स अफ हिट पनि भन्छ सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ हिट पनि भन्छ ध्यान दिएर हेर्ने ओके सो आफ्टर दिस यो सन पछि म एउटा सानो भिडियो क्लिप देखाउँछु तपाईहरुलाई ठीक छ अबाउट सन सनको चाहिँ सरफेस कस्तो देखिन्छ हैन अनि सनले चाहिँ किन हाम्रो अर्थलाई चाहिँ यति सारो हिट त्यति टाढा भएर पनि हैन यति सारो हिट चाहिँ हाम्रो सनमा किन आइराको छ हैन वी विल सी अ भिडियो एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्छौं पहिला त्यो सनको भिडियो अनि त्यसपछि प्रोबेबली सकिएन आज or in tomorrow's class I'll explain. Okay, let me share the screen. First, let's see about the sun. Sun को बारेमा हेरौं. यो sun चाहिँ के हो हाम्रो first source of heat हो and it is also known as the main source of heat, ultimate source of heat. सबैभन्दा प्रमुख स्रोत हाम्रो heat को सबैभन्दा प्रमुख स्रोत first main source भनेर चाहिँ sun लाई नै बुझिन्छ हैन. The sun gives heat and light energy as the solar energy. Sun ले heat energy मात्रै होइन हामीले light energy पनि दिन्छ as the solar energy. Light energy चाहिँ solar energy को रूपमा दिने भयो हैन. The sun gives the heat. The sun is the main source of heat on the earth. Earth को लागि चाहिँ sun चाहिँ के हो त main source of heat हो. Next point, it produces heat due to the nuclear reaction.
पछि पढ्नुहुन्छ तपाईले न्यूक्लियर रिएक्सन भनेको के हो हैन फिजन फ्युजन भन्ने कुराहरु त्यो सबै हुन्छ न्यूक्लियर रिएक्सनमा है केमिस्ट्रीमा अलिकति हामी डिस्कस गर्नेछौँ यसलाई ओके इट प्रोड्युसेस हिट ड्यू टु द न्यूक्लियर रिएक्सन अब न्यूक्लियर रिएक्सन कसरी भइरहेको छ न्यूक्लियर रिएक्सन भनेको त त्यहाँनिर के हुन्छ न्यूक्लियर रिएक्सन भनेको तपाईको बम पड्के जस्तो हुन्छ के त्यति ठुलो रिएक्सनहरु हुन्छ ठीक छ सो सनमा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ त्यो अहिले हामीले हेर्छौं न्यूक्लियर रिएक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यासको न्यूक्लियर रिएक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ सनमा चाहिँ हिट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ ठीक छ त्यो सन इज अ बल्जिङ स्टार भनेर भन्छ नि हैन बल्जिङ इट इज अ बल अफ फायर भनेर पनि भन्ने गर्छ नि हैन किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ न्यूक्लियर रिएक्सनमा डेली त्यो न्यूक्लियर रिएक्सन भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ डेली so that it produces a large amount of heat त्यो हिटले गर्दाखेरि स्टिल हाम्रो अर्थमा चाहिँ वार्म त्यो तातोपन हामीले महसुस गरिरहेको छ यदि सन हुँदैन थियो र सनमा न्यूक्लियर रिएक्सन हुँदैन थियो भने हाम्रो टेम्परेचर हाम्रो अर्थको टेम्परेचर के हुन्थ्यो हाम्रो अर्थको टेम्परेचर -2000 डिग्री हैन अथवा -3000 डिग्री सम्म 2000 देखि 3000 डिग्री सेल्सियस सम्म जान्थ्यो माइनसमा जाने भनेको के हो तपाईको 0 डिग्री सेल्सियसमा गयो भने त के हुन्छ चिसो हुन्छ पुरै हिउँ बन्छ हैन भने अब माइनस त्यति जाने भने त लाइफ वुडन्ट बी पोसिबल ओके नेक्स्ट द हिट अफ द सन हेल्प्स टु कम्प्लिट वाटर साइकल एन्ड कजेस रेनफल अब सनको हिटले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हाम्रो पोसिबल रहेछ वाटर साइकल एन्ड कजेस रेनफल वाटर साइकलको बारेमा पनि म थोरै भिडियो देखाउने छु तपाईलाई भोलि हैन कसरी वाटर साइकल हुन्छ भनेर अनि किन चाहिँ सनलाई मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेको भन्दा पनि यो हाम्रो ब्लू ह्यान्ड राइटिङ मैले ब्लू हाइलाइटेड पोइन्ट दिएको छ नि फोर्थ पोइन्ट यो पोइन्ट चाहिँ तपाईले एक्जाममा कम्पल्सरी लेख्नुपर्छ है द हिट अफ द सन हेल्प्स टु कम्प्लिट वाटर साइकल एन्ड कजेस रेनफल हैन अनि नेक्स्ट पोइन्ट प्लान्ट्स युज सोलर एनर्जी टु मेक फुड ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस एन्ड एनिमल्स युज प्लान्ट्स टु गेट एनर्जी यो दुईटा पोइन्ट लेखेर सो सन इज कल्ड द मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेर लेख्नुपर्छ है अब सन किन अरु के कामको लागि पनि युज गर्दै रहेछ फोटोसिन्थेसिसको लागि एन्ड एनिमल्स युज प्लान्ट्स टु गेट एनर्जी प्लान्ट्सहरुले खाना बनाउन पनि के युज गर्छ सनलाइट युज गर्छ हैन यो त जानिरहेको कुराहरु तपाईले नेक्स्ट अदर फर्म्स अफ एनर्जी लाइक विन्ड एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैन एनर्जी फ्रम फोसिल फ्युल्स भनेको कुराहरु पनि हामी हेर्छौं यहाँनिर हैन टुडे वी आर रनिङ आउट अफ द टाइम आई हेभ टु शो अ भिडियो फर यु टु सो अहिलेलाई चाहिँ फोसिल फ्युल्स भनेको यतिकै जस्ट यु किप इन माइन्ड भोलि चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ यसको लागि हाम्रो सोर्स अफ एनर्जीमा फोसिल फ्युल्स भनेर एउटा छुट्टै हाम्रो टपिक नै छ are outcomes of solar energy therefore sun is the ultimate source of energy ultimate source भनेको अन्तिम विकल्प अरु कुनै पनि तपाईको सन भएन भने अरु कुनै पनि सोर्स अफ एनर्जीले कामै गर्दैन अरु कुनै पनि सोर्स अफ एनर्जी पोसिबलै छैन सो सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी ओके व्हाई इज द सन कन्सिडर्ड एज द मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ यसको एक्जाम्पल बिकज इट गिव्स अ ट्रेमेन्डस भनेको लार्ज अमाउन्ट है ट्रेमेन्डस भनेको एकदम धेरै मात्रामा ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी to the earth which helps to keep the earth warm support life run water cycle यसरी चाहिँ भन्न सक्छ है यसको चाहिँ किनकि यसले चाहिँ अर्थलाई चाहिने हैन लार्ज अमाउन्टमा इन्फाइनाइट नम्बरमा चाहिँ अमाउन्टमा चाहिँ हिट एनर्जी चाहिँ सप्लाई गर्छ दिन्छ हैन एन्ड देन अर्थलाई चाहिँ तातो न्यानो राख्छ अनि यहाँ भएको सबै लाइफहरु चाहिँ हाम्रो पोसिबल छ सपोर्ट गर्छ लाइफलाई अनि वाटर साइकल चलाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मेन सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छ ओके लेट्स वाच अ भिडियो अफ सन बाई नासा भनेको चाहिँ यो अमेरिकाको एउटा स्पेसको बारेमा अध्ययन गर्ने स्टडी गर्ने एउटा एजेन्सी हो यसले बनाएको एउटा भिडियो छ हैन तपाईहरुको लागि म त्यो देखाउँछु सनको बारेमा नेशनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ नासाको फुल फर्म है सर आवाज एकदम सानो सुन्ने हो आई एम गोइङ टु शो यु द भिडियो अहिले सुनिराछ यस सर ओके आई एम गोइङ टु शो यु द भिडियो आर यु रेडी Yes, sir. We are ready. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Just a minute. Tell me that sound आइरहेको छ कि छैन मलाई भन्ने है देखिरहेछ भिडियो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धेरै लामो छ भिडियो म काटेर देखाउँछु है साउन्ड आइरहेछ Yes, sir. Answer. दिस इज सन हो के यो चाहिँ सन हो हेर्नुस् यसमा चाहिँ सबै जति पनि भइरहेको छ यो न्यूक्लियर रिएक्सनहरु
ठिक छ हाइड्रोजन ग्यासको न्युक्लियर रिएक्सनले गर्दाखेरि यति धेरै हिट चाहिँ प्रोड्युस भएको यु क्यान सी हियर Okay, have you seen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so sir. this is the video for Son को video by NASA है